Hello Mary, Mingavano, Tishera Dinima, Art and Space Science, Housing Alma Powen, Housing Related, Weather and Climate Change, and wood decision that on it. The weather and climate change, and wood decision Jagama. The chair, deep only go in Shinjan, no? The only demand solution, the shero, Yadi Uru, Sora, Town use on a meow use on a wheels on the Darima, EK Piro, Iguita and Nina de Darima, so the shero Pure, Taria Bajan Pilare, Sora Lego, Shimjajan, no? How we demand the sherugia, Polimas and the young line, Piata Tida, Iguita. Tibet Chama so that equi diet and Yapa Bine Pivi Dalia equi diet down by Bine Bono. Eddie now Tibet de Mason Zoni Mason, no polo core, now in your own body, so posure, down when you use on so I see it. Eddie, below shade, Mati like a ballon and then thing sounded, Sheruka by and a set down, a bind of degree, thing sound be all, two when you male, lane, two when you male, your show new lepa penny lesson, penny, no? Penny address down, the near lare, a lindania, the Sheruka Bible, Yaute Akama solution, Taya Yare and Nia, she the low, the two near the Ajaro sound be on young Jew Yashi. Ponglima Gila, the Sheroni. The ma Ponglima Gila de Akama, Niam Gia, the Iguida and Inaga de Dario, the Sheru. Goes a degree, no down man, Niva, Chayaude. No, near young G, Daya, Chayaude, Nia, Iguida, de Da Pete, Adrejalo, Iguida de Daria, Pure, no? Bida in the down we use on ya we use on the Majalution, near the Alendania solution, sound be or Jaya Yai. No, sound be Jaya the address down, the data area, no. How we say sound jara nebe, eola, not diajana, puola surum, hopa, not a charge at the sheet. Palace near Lade Alena near the Sherudima. Iguida will jare a kama solution, Daye jare, jare a kama dima, near like Lena Nicabao, Jaya Pudra, Lade, not Lidu could pet than Lade, aqua where a young would do it. Lidu pet than Lade, aqua where a young would do it, address on the Iguida de Daria, Pura Pit. A down we use on ya we use only maso in, near Lade Elena near, Lidu pet than aqua way, a young would yare. Look you, a jam yare address down the shero. Oh, Bono di Lare, di Lirugo Kedan Lare, di the Shama, so the Sha more Mari net time me, the Elena Nia. No, a more Mari net time me, Pirushin, they died in a 2 year Kamaso, they night day and the Nia Lare, Elena Nero, the shero so you like the address down, swaying a gong long, Nia Lare, swaying a gong long, di no boring. Ma we use on data, ma be one here the address on lay, the we use on data, no. Now, number one channel solution and share LB to a fellow core, a limpian muja, pity, no? LB to a fat limpian musura, the share near Lade, a linania, the share equita data ma solution, D, a young nade, not the modia, she the Piushin, Taiji, go media, she the Erico media, Pari Pilare, so near Lade, D, a linigo, so you nice and she, no? So you address on Povio, the share of Povia. The wheels on the Darimaja Chero Yegeram Nishi, Eri Yegeram Nia, Niala de Alena, Nupian, Bio, Olympian like the tea, Akadare, Olympian like the address, a lane so you move, and the Miami Jomaso, Abu, so you munere address, the wheels on the Daria, Era Pit, no? Taligo Nale Manchero D, weather and climate change negotiation, Darekama, that was the middle pole, we don't Naleman, no? So in the share council weather and climate change, no? Weather versus climate, no? The share weather go muli weather lo nyamalu ya climate sura ya di udu di phisi no? What is the difference and bagwa ba le? The key difference between weather and climate is time. Weather and climate ke adiga chana jaga a chain phit ba no? A chain adiga ga ro share a chain phit ba le. Hobi balu le so set jang no? Weather sora is the short-term state of the atmosphere. Little dema, no? Sorry. Little dema so in short-term state of
atmosphere လေထုတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုအချိန်အတိုအတွင်းဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အခုသားတို့သမီးတို့ရဲ့ brain ပေါက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်လိုက်နော်နေပူနေလားမိုးရွာနေလားမိုးအောင်နေလားနော်ပူနေလားအေးနေလားဒါတွေအားလုံးကိုသားတို့သမီးတို့မြင်တွေ့နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မနေ့ကမိုးရွာတယ်ဆိုမှဒီနေ့နေပူခြင်းပူမှာပဲเนาะတရက်ပြီးတရက်เนาะဖြစ်ပြက်နေတဲ့လေထုထဲမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတစ်ချက်တော့ weather လို့ခေါ်တယ်เนาะမိုးလေ weather လို့ခေါ်တယ်မိုးလေ weather ကိုတဲ့ things is at your mood on a particular day ဒီနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလူတယောက်ရဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာဒီရှယ်တို့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ပေါ့နော်တစ်နာရီနဲ့တစ်နာရီတောင်မတူဘူးလေနော်စိတ်အခြေအနေအများတန်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ် climate ဆိုရရာသီဥတုကကြတော့တဲ့ is the every weather pattern for a specific region over a long period typically 30 years or more တဲ့နော် climate ဆိုတဲ့ climate လို့ခြေလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတို့သမီးတို့သိရမှာ long period เนาะအချိန်အကြာကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့เนาะအချိန်ကြာကြီးနေမှာခြေလို့ဒီ data ကဘလို့ရာသီဥတုရှိတယ်ဆိုတာကိုခြေလို့ပြောဆိုရတယ်เนาะပြောရတာပေါ့เนาะနှစ်ပေါင်း30ရဲ့အထက်ဒီ weather တွေရဲ့weather တွေရဲ့ဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်နေပူလဲဘယ်လတွေကတော့မိုးအောင်လဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခြေတို့က climate ဆိုတာဖြစ်လာเนาะဒီခြေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုဆိုလို့ရှိရင်3ခုရှိတယ်နွေမိုးဆောင်เนาะနွေမိုးဆောင်ဒီခြေတို့ကဘာလို့ဒီခြေတို့နွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူတယ်ဘာလို့ပူတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယ ocean ဘက်ကနေလာတဲ့မုတ်တုံလေးတွေကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မလာဘူးမုတ်တုံလေးမဝင်ခင်ဆိုရင်နွေရာသီကဒီခြေတို့ပူတယ်ဆောင်းရာသီက မိုးတွင်းကြရင်အဲ့ဒီအိန္ဒိယ ocean ဘက်ကနေပြီးတော့အနောက်တောင်ဘက်ကနေလေတွေကဒီခြေတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလေတွေတိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေတို့မိုးတွင်းမှာဆိုရင်ဒီခြေတို့မြန်မာနိုင်ငံကမိုးရွာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှင်စောင်းတွင်းကြလို့ရှင်ဒီခြေတို့ကအာရှတိုက်မှာနေတာကိုအာရှတိုက်မှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရှတိုက်ကုန်းမြေကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့လေတွေအဲ့ဒီလေတွေကအေးပြီးတော့ခြောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေတို့အရှေ့မြောက်ဘက်ကနေဒီခြေတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီခြေတို့စောင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒီခြေတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှွေးနေတာเนาะsorry ဆောင်းတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးနေတာเนาะအဲ့လိုမျိုး climate ရာသီဥတုတွေဆိုတာဒီနှစ်ပေါင်း30အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီခြေတို့ weather တွေရဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆို weather တွေရဲ့ပြန်မြယူထားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ climate ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်เนาะthis is like your overall personality ဒါလူတယောက်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်မွေးလာကနေပါလာတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်နဲ့တူပါတယ်เนาะအစံပုံလေးကိုကြည့်အောင် weather what is happening right now နဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီမှာနေပူတယ်မိုးအောင်နေနှင်းကြတယ်ဒါတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လေထုထဲမှာဖြစ်တယ်เนาะလေထုထဲမှာဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်เนาะtoday this week boy ဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေထုထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီအခြေအနေကခြေတို့ဘယ်ပေါ်မှာလဲမူတည်သေးရလဲဆို local city region မြို့တွေနေရာတနည်းအားဖြင့်နေရာတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာနေပူနေတယ်ဆိုပေမဲ့မန္တလေးမှာမိုးရွာချင်ရမယ်ဒါမျိုးတွေနော်ပြီးလို့ချင်းတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တစ်နာရီနဲ့တစ်နာရီတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်မတူပါဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုအဓိကသားတို့သမီးတို့သိရမှာ weather ဆိုတာ short term state ကိုပြောတာပါclimate change climate ဆိုတာဒီကျဆွမ်းနာပြောနှစ်30အတွင်းเนาะအခု2025မှာကဘာကြီးရဲ့ပူနွေးလာမှုเนาะအပူချိန်နဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30တုန်းကကဘာကြီးရဲ့အပူချိန်ကအရန်ကိုပြောင်းလဲလာပြီဘာလို့ပြောင်းလဲလာတာလဲကဘာကြီးကပို့ပြီးတော့ပူလိုက်ဘာလို့ပူလာတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီလို greenhouse effect ကြောင့်ဖြစ်တယ်เนาะအရင်တစ်ခါလဲချက်ပြောပြီးသား greenhouse effect ဆိုရင်ဒီ greenhouse effect ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲ greenhouse gas တွေကြောင့်ဟုတ်နော် greenhouse gas တွေကဘာတွေလဲ methane တွေတချို့ carbon dioxide gas တွေဒီ methane တွေ carbon dioxide gas တွေကဘယ်ဟာတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်လူတွေเนาะလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေတချို့ non renewable resources လို့ခေါ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေတချို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေနံတွေကိုအများကြီးသုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့မီသိန်းတွေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် gas တွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကပို့ပြီးတော့ပူနွေးလာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး climate ဆိုတာကြဒီရှယ်တို့ average เนาะ average ယူထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် long period လို့သိရမယ်เนาะ
Okay, zero yadiuru. Where weather happen at atmosphere, no? ဒီမိုးလေဝသတွေကိုဒီလိုပဲနေရာမှာဖြစ်လဲဆိုရင် at atmosphere ဆိုတဲ့ဒီလိုလေတို့အလွှာကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ The atmosphere so it's the blankets of gases surrounding us เนาะ is divided into layers ဒီလိုကဘာမြေကြီးကိုအလွှာကြီးတွေနဲ့ဒီလိုအလွှာတွေ9လောင်ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့เนาะWhere weather happen ရာသီဥတုတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် at atmosphere ဆိုတဲ့လေထုအလွှာတွေထဲမှာဖြစ်တယ်เนาะ The atmosphere is the blanket of gases surrounding us ဒီချေတို့ကဘာကြီးကိုလေထုအလွှာကြီးကဒါလွှမ်းခြုံထားတာเนาะအဲ့ဒီလေထုကြီးကလွှမ်းခြုံထားတာကိုအဲ့ဒီလေထုကိုဒီချေတို့အလွှာတွေနဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ၅ပိုင်းရှိရယ်Troposphere ရှိတယ် Stratosphere ရှိတယ် Mesosphere Thermosphere Exosphere ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ Troposphere ဆိုတာတဲ့ lower layer အောက်ဆုံးလွှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ All weather occur here ဇာတိဥတုတွေအားလုံးကဒီရှယ်တို့ cloud တိမ်ထူတဲ့မိုးရွာတဲ့ wind လေတိုက်တဲ့ storm ဆိုတဲ့မုန်တိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ weather အားလုံးကဒီ Troposphere region မှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလေးကိုတစ်ချက်သိရမယ်เนาะ Stratosphere မှာကျတော့ contain the ozone layer ပါပဲ which protect us from harmful UV ray เนาะနေရလာတဲ့ UV ကျန်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကို ozone layer တွေကဆုပ်ယူပေးထားပါတယ်တဲ့ Mesosphere region မှာဆိုရင် meteor band as here ဒီနေရာမှာကျဲတွေကျွေပြီးတော့ကျဲကျွေတာတွေကဒီ Mesosphere region မှာလောင်ကျွမ်းသွားပါတယ်တဲ့ Thermosphere region ကတော့ very hot အရန်ပူပြီး west aurora လို့ခေါ်တဲ့အလင်းတန်းတွေเนาะဝေယုံဆိုအလင်းတန်းတွေ northern and southern lights တွေ happen အဲ့ဒီ Thermosphere region မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Exosphere မှာကျတော့ outermost layer တဲ့ face into space Exosphere ဆိုတာကကြတော့ဒီလိုဒီ atmosphere မှာအပြင်မဆုံး layer ဖြစ်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့အာကာသတွေကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီလိုကဘာကြီးမှာဒီမှာအပေါ်ဒီအောက်ဆုံးပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကပိုင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့ layer ကြီးက troposphere layer ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ layer မှာပဲဒီလိုမိုးရွာတာနေပူတာတွေဖြစ်စေတယ်เนาะအနေဆုံးလွှာဖြစ်ပြီးတော့မိုးတွေလေတွေတိမ်တွေမုန်တိုင်းတွေစားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်အားလုံးကဒီအလွှာမှာဖြစ်တယ် Now stratosphere မှာじゃဒီလို ozone လွှာရှိတယ်เนาะမြေပြားနဲ့တိုင်းရင်20 to 30 km လောက်မှာ ozone လွှာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ ozone လွှာရှိတဲ့အလွှာဖြစ်ပြီးတော့သူကနေရလာတဲ့ခြေတို့ UV radiation တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ mesosphere ဒီ mesosphere မှာဒီလိုကျဲတွေကျွေတယ်เนาะအာကာသတွေကနေပြီးတော့ဒီကဘာကြီးစီကိုရောက်လာတဲ့เนาะကျဲကျွေတွေကဆိုရင်ဒီလို mesosphere အလွန်မှာပဲဒီလိုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်เนาะနောက် thermosphere ဒီ thermosphere မှာကြတော့ဒီလိုအလွန်ပူပြင်းတဲ့ဒီ thermosphere အလွန်ပူပြင်းတဲ့အလွှာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဝင်ရိုးစွန်းအလင်းတန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဝင်ရိုးစွန်းအလင်းတန်းတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုရင်နေရလာတဲ့ radiation တွေထဲမှာဒီလို solar wind เนาะ solar wind တွေဖြစ်တယ်အဲ့ solar wind တွေနဲ့ဒီတာဝင်ရိုးစွန်းများဝင်ရိုးစွန်းတွေမှာ magnetic field တက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တက်ရောက်မှုတွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ရိုးစွန်းမှာအလင်းတန်းတွေကိုဖြစ်စေရเนาะဒီ exosphere region ကကြတော့ဒီလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မဲ့ဆုံးအလွှာဖြစ်ပြီးအာကာသတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလောက်သွားလဲဆိုရင်ရောက်သွားတာเนาะပြီးရင်ဒီ exosphere အလွှာထဲမှာအာကာသလွန်ပြန်နေလဲရှိတယ်เนาะsorry ဂြိုဟ်တုတွေရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီ how temperature change in the atmosphere လေထုထဲမှာเนาะလေထုထဲမှာအပူချိန်တွေကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲsphere တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအပူချိန်တွေဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားလဲပိုပူလာလားပိုအေးသွားလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဟာလေးကအရေးကြီးပါတယ်เนาะ troposphere မှာတဲ့ temperature decrease ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ as altitude increase အမြင့်ကိုရောက်လေအပူချိန်ကတဲ့နည်းသွားပါတယ်တဲ့နည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင့်ကိုရောက်လေဒီလိုအေးတယ်ဆိုတာမျိုးကိုခံစားရပါတယ်တဲ့เนาะstratosphere မှာကြတော့တဲ့ temperature က increase ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ altitude
increase အမြင့်ကိုရောက်လေလေ stratosphere မှာအပူချိန်ကမြင့်လေလေပါတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်သူက ozone layer ကြီးကိုစုပ်ယူထား ozone layer ကြီးက UV radiation ကိုစုပ်ယူထားတဲ့အတွက် stratosphere ကပူနေတာเนาะ mesosphere မှာကျတော့လေ temperature decrease ဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะ altitude increase အမြင့်ကိုရောက်လေလေ temperature ကဒီချေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှိမ့်လေလေဖြစ်တယ်เนาะ thermosphere နဲ့ဒီ exosphere တွေအကုန်လုံးမှာဆိုရင်တော့ temperature increase as altitude increase အမြင့်ကိုရောက်လေလေအပူချိန်ကအရန်ကိုမှပို့ပါတယ်เนาะ very hot ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ချေတော့ feel cold due to thin layer เนาะ thin layer ဆိုတဲ့လေရဲ့အလွှာပေါ့เนาะလေရဲ့အလွှာပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတယ်လို့ခံစားရတယ်เนาะအေးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါဆိုတချို့ပုံလေးကိုကြည့်ပို့ပြီးတော့သိတာပုံလေးမှာဒီ graph ပုံမှာဆိုရင်တချို့ဒီမှာ downlight ကကြတော့အမြင့်တွေကိုပြတယ်အလျား light ကကြတော့တချို့အပူကိုပြသထားတယ်เนาะဒီမှာအနီရောင်မြင်းကြောင်းဒီအနီရောင်မြင်းကြောင်းကအမြင့်နဲ့အပူရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုတချို့ပြသထားတယ်เนาะဒီမြင်းကြောင်းကဘယ်ဘက်ကိုကွေးသွားရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကိုကွေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะအပူချိန်အေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အပူချိန်က degree ဖြစ်မယ်ညာဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ခြေတော့ပိုးပူလာတယ်เนาะပိုးပူလာတယ်သဘောတရားကိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မြင်းကတိတန်အောင်ဒီရှယ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းနဲ့ကြောင့် troposphere အနေအမြင့်တက်ရင် mesosphere အနေအမြင့်တက်ရင်เนาะဒီမြင်းကြောင်းကဘယ်ဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်အပူချိန်လျော့တဲ့အတွက်ကြောင့် temperature decrease ဖြစ်ကြတယ် thermosphere နဲ့ mesosphere မှာเนาะဒီ stratosphere နဲ့ thermosphere မှာကျတော့ဒီမြင်းကြောင်းကညာဘက်ကိုပဲသွားတယ်เนาะဒီမှာလည်းညာဘက်ကိုသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ရင် stratosphere ညာဘက်ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် temperature increase ဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီလိုနောက်ထပ်သိရမှာ atmosphere composition ဒီလေထုအလွှာကြီးတွေထဲမှာဘယ်လိုမျိုး gas တွေပါဝင်နေလဲဘယ် gas တွေကအများဆုံးလဲဆိုတာကိုသိရမယ်เนาะဒီမှာ what is in our air လေထဲမှာเนาะဘယ်လိုဓာတ်ငွေ့တွေပါနေလဲပေါ့เนาะ the air we breathe in measure rocket เนาะဒီလိုရှူရှိုင်းနေတဲ့လေထဲမှာဘယ်ဓာတ်ငွေ့တွေဘယ်လောက်ပါဝင်နေလဲဆို nitrogen က78% ပါတယ်เนาะဒါသိရပါမယ် most abundant gas ကမ္ဘာမှာအပေါ်အများဆုံး gas ဖြစ်တယ် oxygen က21% ပါတယ် argon က0.9% ပါတယ် other gas တွေကကျတော့0.1% ပဲပါတယ်เนาะအဲ့ other gas တွေ0.1% ဆိုတာဒီဟာပဲ carbon dioxide တွေneon တွေ helium တွေ ammonia တွေ iodine တွေ ozone တွေဒါတွေ carbon monoxide တွေက0.1ဒီမှာ%ပဲရှိတယ်เนาะ0.1%တခြားအများဆုံးပါတာကတော့ nitrogen ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးကတော့ oxygen ဖြစ်တယ်တတိယအများဆုံးကတော့ argon ပဲเนาะဒါလေးတွေသိရပါဟုတ်ပြီခြေတို့ကဒီအောက်ဆုံးအလွှာကြီးမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုဒီခြေတို့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာမလဲဆိုရင် meteorologist လို့ခေါ်တဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကအချက်အလက်တွေကိုအရင်ဆုံး observing လုပ်ရတယ်အဲ့ရလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုခြေတို့ collecting data စုဆောင်းပြီးတော့ဘယ်ဒေသမှာတော့မိုးများနိုင်ပါတယ်ဒီတစ်လအတွင်းเนาะမိုးနေပူနိုင်ပါတယ်ဆိုတာတွေကိုမိုးလေဝသပညာရှင်တွေခံမှန်းရတယ်ခံမှန်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးအချက်လက်တွေစုဆောင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1 weather station ဆိုတဲ့မိုးလေဝသစခန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီခြေတို့ဘာတွေကိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်equipment on the ground that's measure temperature humidity အပူချိန်တွေကိုတိုင်းပါတယ်ဆိုတိုင်းစားတွေတိုင်းတယ် wind speed တွေလေတိုက်နှုန်းတွေကိုတိုင်းတယ်ပြီး pressure တွေကိုတိုင်းပါတယ်ဖိအားတွေကိုတိုင်းပါတယ်တဲ့နော်ပုံလေးမှာဒီလိုကြည့်လိုက် weather station ကနေပြီးတော့ temperature တွေ wind တွေ pressure တွေကိုတိုင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါ weather balloon ဆိုတော့မိုးလေဝသဘူပေါင်းတွေအဲ့ဒီမိုးလေဝသဘူပေါင်းတွေဆိုတာvolume sun highs into the atmosphere ကိုဒီခြေတော့မိုးလေဝသဘူပေါင်းတွေကိုလွှတ်တင်ထားတယ်အဲ့လွှတ်တင်ထားတဲ့အထက်မှာဒီတိုင်းတာနိုင်တဲ့ကရိယာပေါ့နော် radio sound လို့ခေါ်တဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒီမိုးလေဝသဘူပေါင်းနဲ့အတူဒီခြေတော့တက်ဆင်ပြီးတော့လေတူတွေကိုလွှတ်တင်ထားတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့လေ collect data တွေကိုရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီခြေတော့ satellite လို့ခေါ်တဲ့ဂျိုရုကနေပြီးတော့ orbiting us taking picture and measuring things from space ဒီခြေတို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကနေပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာတိမ်နေထူနေတယ်နောက်အပူချိန်တွေများနေနေနေတယ်ဆိုတာတွေကိုဒီ satellite ကနေပြီးတော့ဒီခြေတို့ image ယူလိုက်တယ်နော် image တွေကနေပြီးတော့လေတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်
နောက်က radar ဆို used to detect precipitation radar ကတော့အဓိကဒီလိုမိုးရေချိန်ကိုပဲတိုင်းပါတယ် rain is snow haze and its movement ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် radar ကနေပြီးတော့တနာရီအတွင်းမှာမိုးရေချိန်လက်မဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုတိုင်းတယ်เนาะဒီလိုမျိုး station ၄မျိုးကနေပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ဒီလိုမိုးလေဝသတွေကိုခန့်မှန်းကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကအပူချိန်ဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းလဲ air pressure ဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတာကိုသိရမယ်เนาะဒါဆိုရင်မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကဒီလို temperature ကိုအပူချိန်ကိုတော့ thermometer နဲ့တိုင်းတယ်เนาะ thermometer နဲ့တိုင်းတယ်ဘယ်လောက်ပူတယ်ဘယ်လောက်အေးတယ်ဆိုတာကို thermometer နဲ့တိုင်းပြီးတော့အပူချိန်တွေကိုဒီလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ degree Fahrenheit တွေ degree Celsius တွေ Kelvin တွေနဲ့ဖော်ပြများသောအားဖြင့်တော့ဒီလို degree Celsius နဲ့ Fahrenheit နဲ့ပဲမိုးလေဝသမှာအများဆုံးဖော်ပြဟုတ်ပြီ air pressure ဆိုတာလေထုဖိအားဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုဒီလို barometer နဲ့တိုင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်pressure တစ်ခုဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုမှာလာတက်ရောက်တဲ့เนาะလေထုဖိအားရဲ့အလေးချိန်ကိုဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะပြီး humidity ဆိုတာဆိုထိုင်းစားဆိုတာကကြတော့ဒီရေကိုရင်ငွေပါဝင်မှုကိုပြောတာเนาะရေကိုရင်ငွေပါဝင်မှုတွေကိုလည်းဒီလို hygrometer ရဲ့ psychrometer တွေနဲ့တိုင်းတယ်เนาะ hygrometer psychrometer နဲ့တိုင်းတယ်သူက amount of water vapor ကိုတိုင်းတာဖြစ်တယ်เนาะ wind speed လေတိုက်နှုန်းကိုတော့ anemometer နဲ့တိုင်းတယ်เนาะဘယ်လောက်တိုက်လဲဆိုတာเนาะလေတွေကတနာရီအတွင်းမှာဘယ်လောက်တိုက်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတယ် wind direction ဆိုတာကြတော့ဟုတ်ပြီလေတိုက်တာဘယ်ဒေသတွေကိုဘယ်ကနေဘယ်ကိုတိုက်နေလဲဆိုတာပေါ့เนาะလေတိုက်ရလမ်းကြောင်းပေါ့ wind vane and wind sock တွေကိုလည်းဒီလိုလေတိုက်နှုန်းတွေ wind vane နဲ့ wind sock တွေနဲ့တိုင်းတယ်နောက်တစ်ခါ precipitation ကိုတော့မိုးရွာသွန်းမှုကိုတော့ rain gauge နဲ့တိုင်းပါတယ်เนาะ the amount of liquid precipitation တနာရီအတွင်းမှာဒီလိုဘယ်လောက်မိုးရေချိန်လက်မရတယ်ဆိုတာတွေကိုတိုင်းတာပါတယ်elements of weather เนาะရာသီဥတုတွေအဓိကဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရာခြေတို့ temperature ရဲ့เนาะအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် temperature အပူချိန်ဆိုတာလေထုထဲမှာအပူပမာဏဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုခြေတို့တိုင်းတာเนาะပြီးရင်ဘယ်လောက်အေးတယ်ဘယ်လောက်ပူတယ်ဆိုတာတွေကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုဘယ်လောက်ပူတယ်ဘယ်လောက်အေးတယ်ဆိုတာကိုတိုင်းတာခြင်းအပြင်ဘာတွေသိနိုင်လဲ atmosphere ဆိုတဲ့လေထုထဲမှာအပူစွမ်းရည်တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုခြေတို့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပူစွမ်းရည်တွေကို thermometer နဲ့တိုင်းတယ်เนาะ thermometer နဲ့တိုင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအပူချိန်တွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ degree Celsius တွေ Fahrenheit တွေကိုသုံးပါတယ်တဲ့เนาะဒီမှာ degree Celsius ကနေ Fahrenheit ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီခြေတို့သိရမယ်ဒါကတော့ formula လေးဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ formula လေးမှာတကယ်လို့ပေါ့เนาะ20 degree Celsius ကနေပြီးတော့ခြေတို့ Fahrenheit ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ20ကိုဘာနဲ့လာမြောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 1.8 နဲ့မြောက်เนาะဒီမှာ 5.9 ရှိတာ1.8 နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့အဖြေကိုဘာနဲ့စားမှလဲဆိုရင်32 ပေါင်းပြရရင်เนาะ32ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဆိုရင်မြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက36เนาะပြီးအပေါင်းဒီဘက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်32နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်68 degree Fahrenheit ရเนาะဒီလိုမျိုးပြောင်းတကယ်လို့ပေါ့ဒီ18 degree Fahrenheit ကနေပြီးတော့ဒီလို Celsius ကိုပြောင်းမှဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်เนาะဒီ80တဲကနေပြီးတော့ဒီလိုနှုတ်လိုက်မယ်32ကိုနှုတ်เนาะအဲ့ရလာတဲ့အဖြေကို1.8 နဲ့ဒီလိုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် degree Celsius ကိုရမယ်เนาะဒါဆိုရင် 26.6 degree Celsius ဆိုတာရမယ်เนาะဒါဆိုရင် temperature မှာ degree Celsius ကနေ Fahrenheit ကိုလည်းပြောင်းတက်ရမယ် Fahrenheit ကနေလည်း degree Celsius ကိုပြောင်းတက်ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် temperature ကိုခြေတို့ the science of heat and molecular motion အပူတွေဒီလေထုထဲမှာရှိတဲ့လေ molecule လေးတွေ nitrogen နဲ့ oxygen နဲ့လေ molecule လေးတွေကပေါ့နော်သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အပူတွေဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပေါ့
temperature ဆိုတာတဲ့ the average kinetic energy molecule တွေရဲ့ရွေ့ရှားနေတဲ့ kinetic energy ကိုဒီရှယ်တို့တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ faster molecule တစ်ခုကပိုပြီးတော့မြန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် higher temperature ကများပါမယ်တဲ့เนาะဒီပုံလေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ less kinetic energy ဆိုတော့အရွေ့စွမ်းရင်နည်းတဲ့အတွက် molecule လေးတွေကဖြည်းဖြည်းပဲရွေ့မယ်ဖြည်းဖြည်းပဲရွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှယ်တို့ lower temperature အပူချိန်ကနှိမ့်တယ်เนาะ cold air ဒီမှာဆို hot air တွေကဘာကြောင့်ပူလာတာလဲဆိုရင်သူတို့က more kinetic energy အရွေ့စွမ်းရင်များများရတယ်အရွေ့စွမ်းရင်များများရတဲ့အတွက်ကြောင့် faster molecule molecule တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရှယ်တို့ high temperature ဖြစ်တယ်အပူချိန်မြင့်တယ်เนาะဒါကအပူချိန်မှာမြင့်တာနှိမ့်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီဒီရှယ်တို့ဒီမှာ lower temperature အပူချိန်နှိမ့်တဲ့ cool air ဒီမှာသိထားရမှာကလေတွေကဒီရှယ်တို့အေးတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားမှုနည်းတယ်လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့အခါမှာဒီရှယ်တို့သိပ်သီးစမြင့်တယ်သိပ်သီးစမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် cool air တွေကလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေတွေကအောက်ကိုကျလာမယ်เนาะ cool air တွေဒီမှာ hot air တွေဆိုပူတော့ပွားတော့ဒီ density ဆိုတဲ့သိပ်သီးစားကပေါ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် cool hot air တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှယ်တို့အပေါ်ကိုတက်တယ်လို့ဒီတစ်ချက်သိထားမယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒီ air pressure เนาะ air pressure ဆိုတဲ့ဒီလေထုဖိအားပေါ့เนาะလေထုဖိအားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့လေထဲက molecule လေးတွေเนาะအရာဝတ္ထုလေထဲက molecule တွေကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေတဲ့အားကိုဒီခြေတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်လေထုဖိအားလို့ခေါ်တယ်เนาะ the force exerted by the weight of air molecule pushing down on a surface เนาะအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုလာပြီးတော့ air molecule လေးတွေကလာပြီးအဆက်မပြတ်လာတိုက်တဲ့အားကိုဒီခြေတို့ကလေထုဖိအားလို့ခေါ်တယ်เนาะလေထုဖိအားလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလေထုဖိအားကိုသိခြင်းအပြင် pressure များတဲ့ဒေသတွေ pressure နည်းတဲ့ဒေသတွေမှာဘယ်လိုရာသီဥတုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်เนาะဒီမှာဆို high pressure တဲ့ pressure များတဲ့ဒေသတွေမှာ clear clean weather ရာသီဥတုကတာယာနေပြီးတော့ pressure နည်းတဲ့ဒေသတွေမှာမုန်တိုင်းတွေဒီမှာဆိုရင် cloudy weather ဆိုတဲ့မိုးအုံနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီ air pressure ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် barometer နဲ့တိုင်းတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီချက်ဒီပုံလေးကိုအသေးစိတ်ကြည့်အောင် air pressure the force of air pressure သက်ရောက်မှုဒီမှာ let မှာပေါ့เนาะလေ molecule လေးတွေက let ကိုလာတိုက်ခတ်နေတဲ့ပုံကိုဒီမှာဖိအားနဲ့ရှင်းပြထားတယ်เนาะဒီလေထုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သေးငယ်တဲ့air molecule လေးတွေ billions of tiny air အများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ air molecule လေးတွေကဒီမှာ surface လို့ခေါ်တယ်ဒီလက်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်เนาะလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့ pushing force အားကိုဒီလိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် pressure လို့ခေါ်တယ် point as we see တဲ့เนาะဒီ air molecule လေးတွေကအရန်ကိုသေးငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ air molecule လေးတွေမှာ air molecule တစ်ခုစီတိုင်းမှာ little energy အနည်းငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီ energy တွေကเนาะmolecule တစ်ခုချင်းစီကတော့သေးငယ်ပေမဲ့ခြေတို့အရေးအတွက်အများကြီးစုပေါင်းအားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ trillions of them စုပေါင်းအားနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အားကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာလေပြားနဲ့ယုံတွေမှာအားကြီးတွေဖြစ်စေတယ်เนาะဒီ how to change air pressure ဒီ air pressure တွေကတဲ့ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရလဲအဓိက air pressure တွေပြောင်းလဲရခြင်းအပူကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်တိန်နာပေါက်ထဲမှာဆိုနောက်ထပ် more molecule တွေထပ်ထည့်မယ်เนาะ molecule တွေအများကြီးဒီနေရာမှာထပ်ရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း air pressure များမယ်တခါအပူကြောင့်လည်း air pressure များမယ်เนาะpressure ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သိရမယ်ဒီမှာဒီပုံလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် the difference in pressure as height increase เนาะဒီမှာဆိုရင် pressure ကိုဒီမှာ millibar နဲ့ unit ကို millibar နဲ့ပြထားတယ်เนาะဒါတလေမှာ pascal ဆိုတဲ့ PA နဲ့လည်းပြောပြတယ်hectopascal ဆိုတဲ့ HPA เนาะ PA ဆိုတဲ့ pascal နဲ့လည်းခြေကိုသူ unit တွေသုံးတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ HPA ဆိုတဲ့
hectopascal နဲ့လည်းဖော်ပြတယ်ဒီမှာ millibar ဆိုတဲ့ MB နဲ့လည်းသုံးတယ်เนาะဒီမှာ millibar နဲ့ပြတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေထုဖိအားကဒီမှာအမြင့်ကိုရောက်လေလေဒီမှာအနှိမ့်ဆုံးမှာ1000ဒီရှယ်တို့ MB ရှိပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်100 MB ပဲရှိရဒါဆိုရင်အမြင့်ကိုရောက်လေလေလေထုဖိအားကနည်းသွားလေလေနော်နည်းသွားလေလေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ air molecule လေးတွေကိုဆွဲထားတယ်ပေါ့နော် gravitational force လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားဒါတို့သမီးတို့နားလဲအောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်ကိုပေါ့နော်စာအုပ်10အုပ်ကိုထပ်ထားတယ်ထပ်ထားတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဆုံးစာအုပ်နော်အောက်ဆုံးစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကကိုစာအုပ်ကိုရဲ့တက်ရောက်မှုအားရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောက်ဆုံးအလွှာကအောက်ဆုံးစာအုပ်လေးမှာဖိအားများတယ်နော်ရှင်းတော့အလဲလောက်9အုပ်မြောက်လောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထက်မှာနောက်ထပ်9အုပ်ပဲရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်လေထုဖိအားဒီနေရာမှာအသင့်တင်ရှိမယ်ပေါ့နည်းသွားမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးစာအုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အထက်မှာလာတက်ရောက်ထားတဲ့အားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဖိအားကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုနည်းသွားတယ်ဒီသဘောတိုင်းပဲခြေတို့ဒီလေထုအလွှာတွေထဲမှာဆိုအထက်ကိုရောက်လေလေထုဖိအားကနည်းလေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလေထုဖိအားနည်းရင်ခြေတို့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ cold air လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ဆွမ်းနာများတယ်တိတ်သီးစများတယ်နော်ကိုယ်တွေကတိတ်သီးစများတယ်တိတ်သီးစများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီမှာ actual 500 millibar 900 millibar ရောက်ဖို့အမြင့်ကြီးကိုတက်เสียမလိုဘူးเนาะဒီလောက်မှသူက900 millibar ဖြစ်သွားပြီကိုယ်က hot air ကじゃပူတယ်ပူတော့ပွားတယ်ပွားတော့ပေါ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့အထက်ကိုတက်တယ်အထက်ကိုတက်ပြီးတော့သူက900 millibar သူ့ရဲ့ဒီ pressure တက်ရောက်မှုတော့900 millibar ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အမြင့်ကြီးဒီရှယ်တို့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်တက်ရတယ်เนาะဒါဆိုရင် 1air တွေကလေထုဖိအား900 millibar ရဖို့အမြင့်ညို့သွားရပြီးတော့ cold air တွေမှာじゃလေထုဖိအား900 millibar ကိုရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးအမြင့်ကြီးကိုသွားစေရမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဒီ cold air ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် high pressure high ကနှိမ့်တယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 1air မှာဆိုလို့ရှိရင်pressure high ဖြစ်ဖို့အတွက်အမြင့်ကြီးလိုတယ်ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေထုဖိအားနှိမ့်တဲ့နေရာเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်လေထုဖိအားဒါနှိမ့်တာပဲ cold air က cold air နေရာမှာလေထုဖိအားနှိမ့်တဲ့နေရာမှာဒီရှယ်တို့မိုးတွေရွာသွန်းပြီးတော့ဒီမှာလေထုဖိအားများတဲ့ 1air လို့နေရာတွေမှာကြာလို့ရှိရင်ရာသီဥတုကတာရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီရှယ်အရှိမပြောခဲ့တယ်ဒီမှာเนาะ high pressure များတဲ့ဒေသတွေကကြတော့ရာသီဥတုကတာရပြီးတော့ pressure နှိမ့်တဲ့ဒေသတွေကဆိုရင်ရာသီဥတုတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်စေတဲ့တိမ်တွေထုစေဒါဆိုရင်တို့သမီးတို့သိရမှာ cold air တွေကဆိုလို့ရှိရင်pressure နှိမ့်တဲ့လေထုဖိအားနှိမ့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုနေရာတွေမှာရာသီဥတုဆိုးပြီးတော့ 1air တွေကကြတော့ရာသီဥတုကောင်းတာကိုဖြစ်စေเนาะဒီမှာဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း high pressure low pressure ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘယ်နေရာမှာတော့ရာသီဥတုတာရတယ်high pressure မြင့်တဲ့နေရာဒေသတွေမှာရာသီဥတုတာရဒီမှာဆိုရင်ဒါရာသီဥတုတာရတယ်ဆိုတော့သိနေဒီမှာဆိုရင် unpresent เนาะ low pressure နှိမ့်တဲ့ဒေသတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုတွေမကောင်းဘူးပေါ့နော်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်တယ်မိုးတွေရွာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ် elements of weather humidity ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် humidity ဆိုတဲ့ခြေလို့ဆိုထိုင်းစားကိုလည်းသိရပါမယ်เนาะဆိုထိုင်းစားဆိုတဲ့ amount of water vapor เนาะ present in the air လေထဲမှာလေရေကိုရင်ငွေပါဝင်မှုကိုတိုင်းတာတာဖြစ်တယ်เนาะwhat is stated how much moisture is in the air လေထဲမှာရှိရ moisture ပမာဏဘယ်လောက်ပါဝင်လဲဆိုတာပြောပြဟုတ်ပြီ moisture တွေရေကိုရင်ငွေတွေဆိုတာဒီလိုဘလို့ဖြစ်လာရဲဆိုရင်ပင်လေမျက်နှာပြင်တွေမြစ်ချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေကနေပြီးတော့ရှည်တွေအငွေ့ပြန်သွားရေတွေအငွေ့ပြန်သွားတယ်ဘာကြောင့်အငွေ့ပြန်လာလဲနေရောင်ခြည်ကြောင့်နော်နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဒီရေကိုရင်ငွေတွေကဆိုလို့ရှိရင်အပူစွမ်းရည်ရရှိပြီးတော့ရေကိုရင်ငွေတွေအဖြစ်evaporation ဖြစ်စဉ်အဖြစ်เนาะပြောမယ်ဆို evaporation ဖြစ်စဉ်အဖြစ်လေထုထဲမှာရေကိုရင်ငွေတွေရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မှာရေကိုရင်ငွေတွေ high humidity made its face taking or making ဆိုတော့တကယ်လို့တချို့
အခြေတချို့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကက်ကက်နဲ့เนาะအုံအိုက်နေတာမျိုးတွေ sticking ဆိုတာဆေးကက်တာเนาะတနည်းအားဖြင့်အုံအိုက်နေ magging ဆိုတော့ဒီမှာပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်စေတာเนาะ humidity များတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်ရာသီဥတုကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချွေးတွေထွက်ပြီးတော့ပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်စေရမျိုးတွေဖြစ်စေတယ်เนาะto measure သူ့ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ hygrometer နဲ့တိုင်းတယ် psychrometer နဲ့တိုင်းတယ် humidity ရဲ့เนาะရေကိုရေငွေပမာဏကိုဒါတွေနဲ့တိုင်းပါတယ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်ကျမှဆက်ပါမယ်เนาะ